wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna
కట్టిన ఇల్లు ఇది, మహోన్నతుడు నిర్మించినది. మధురమై శ్రేష్టమై మరువరాని బంధమిది. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది, మహోన్నతుడు నిర్మించినది. మధురమై శ్రేష్టమై మరువరాని బంధమిది. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది. ఒంటరి బ్రతుకులు మరవాలని, జంటగా సతతం నిలవాలని, ఒంటరి బ్రతుకులు మరవాలని, జంటగా సతతం నిలవాలని, ఒకటిగా చేతులు కలపాలని, అన్యోన్యతతో మెలగాలని, ఒకటిగా చేతులు కలపాలని, అన్యోన్యతతో మెలగాలని, అన్యోన్యతతో మెలగాలని. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది, మహోన్నతుడు నిర్మించినది. మధురమై శ్రేష్టమై మరువరాని బంధమిది. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది. లోకవాంఛలు విడవాలని, వాక్య కాంతిలో నడవాలని, లోకవాంఛలు విడవాలని, వాక్య కాంతిలో నడవాలని, దేవుని దయలో ఎదగాలని, జ్యోతులుగా ఇలా వెలగాలని, దేవుని దయలో ఎదగాలని, జ్యోతులుగా ఇలా వెలగాలని, జ్యోతులుగా ఇలా వెలగాలని. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది, మహోన్నతుడు నిర్మించినది. మధురమై శ్రేష్టమై మరువరాని బంధమిది. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఇది. చిన్న గృహం నిరీక్షకుల ఆదాము గారు వారి కుటుంబానికి ప్రవహించినటువంటి ఈ యొక్క గృహాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ, మొదటిగా పాస్టర్ గారు చిన్న స్తోత్రాలు. ఈ మహాదయని బట్టి ఈ అక్టోబర్ నెల 11వ తారీఖు ఉదయకాలంలో ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ప్రభా ఇదిగోనైన సహోదరుడు నిర్మించుకున్నటువంటి నూతన గృహాన్ని ఈరోజు ప్రార్థనాపూర్వకంగా దైవ సేవకుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో మా స్థానిక సీఆర్ అధ్యక్షతన ప్రభా ఈ గృహప్రవేశ కార్యక్రమము ప్రారంభిస్తుండగా మీరు సహాయం దయచేయండి. ఈ గృహము పునాది నుండి ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరే సహాయం చేశారు. చక్కగా అందంగా తయారు చేసుకునేటువంటి ప్రభావ మంది జ్ఞానము తెలివిని ఆర్థిక స్తోమతను సహోదరుడికి వారి సత్యమణి గారికి బిడ్డలకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్న రోజు ఈ గృహప్రవేశ కార్యక్రమంలో దేవుని సేవలో అందరూ కూడా పాల్గొని ఆ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించే అవకాశం మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. ఈ గుమ్మం గుండా లోపలికి వెళుతున్నప్పుడు మీరు సహాయం దయచేయండి, బయటకు వస్తున్నప్పుడు సహాయం దయచేయండి. ఆయన మరి వాతావరణం వేదిక వారి గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి, మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకొనుడి. గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకొనుడి. మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు? సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాయే, ఆయనే మహిమ గల రాజు. దేవుడి మాటను దీవెనకరంగా ఉంచునగాక. ఈ సమయంలో
ఈ యొక్క నాయన బెడ్రూమ్లో ప్రభా నాడు ప్రభా యాకోబు దర్శనాలు చూసి ప్రభా మంచి నాయన దేవదూతను చూసి నాయన ఎక్కుతూ దిగుతూ చూసి ఒక బలమైన దర్శనం చూశాడు ప్రభా. అలాగే ప్రభా ఈ గదిలో ప్రభా పండుకున్నప్పుడు విన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాయన మంచి దర్శనాలు చూసి ప్రభా రాయబడినట్లుగా దేవా మా తండ్రి నాయన ఆ యొక్క నాయన మీరు ప్రవేశించి ఆ ఇంటి వారికి శుభం చెప్పమని చెప్పారు నాయన. దేవా వారికి ఇచ్చిన నలుగురిని వారు దీవించండి. ఆ తండ్రిగా జ్ఞాపకం చేసి ఉన్నతమ కుటుంబం జరిగిస్తుండగా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి అని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. నామానికి మహిమ కలుగును గాక. తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా దయగల నాయన మీ దయగల పాదములు స్తోత్రాలు ముందుగానే ప్రభువా నాయన మా తండ్రి మా సంఘ అధ్యక్షులు జాతీయ గారిని మా సంఘ ప్రతినిధి గారైనటువంటి జోసఫ్ రాజయ్య గారిని నాయన ఆదాం గారిని తన భార్యను ప్రేమించి వారి బిడ్డలను ప్రేమించి ఒక నూతన గృహాన్ని ఈరోజు మా తండ్రి నామపేట ప్రభువా నాయన ఈ గృహాన్ని మా తండ్రి ప్రతిష్ఠించుండగా నాయన మీ సన్నిధి మీ ప్రసన్నత ఉంచమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. సరిగ్గా చూడండి ఆదాం గారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో ఈ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో రెండో ప్రభువా సమయంలో నాయన ఆదాం గారిని తన భార్యని ప్రేమించిన నలుగురు బిడ్డను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని అయా ఈ నూతన గృహం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభావ తిరిగిన తండ్రి. ఆదాం గారి తండ్రిని ఆయన తన సహోదరుని బిడ్డలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని అయా తిరిగి మాట్లాడుతూ ఆయన ఆదాం గారి విషయంలో కూడా ఇచ్చినట్టు బిడ్డలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన నీ సన్నిధిలో ప్రభావ ఈ గృహ ప్రవేశాంతంలో తోడుగాని నీ దాసుని గారిని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నీ పరిశుద్ధాత్మ కాపుదల బిడ్డలతో సహాయం చేయాలి. దేవునికి స్తోత్రం. నామానికి మహిమ కలుగును. దాని కట్టువారి ప్రయాసం పాస్టర్ గారు వంటగదిని ఓపెన్ చేస్తారు. బాబు ఆదాం గారు రండి. తండ్రి కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములో ఈ కిచెన్ గదిని ఓపెన్ చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నీవు కూడా తోడుగా నడిపిస్తున్నాను కొందరు సహాయం చేయండి. చేస్తున్నాము అడిగి పొందుకునే నామ తండ్రి. ఆమేన్. కట్ చేయండి. తండ్రి కుమార అందరూ చేయి పెట్టుకోండి. నువ్వు చెయ్యి నడవండి. ఇశ్రాయేలు సైన్యమునకు ముందు నడచిన దైవమా ఇశ్రాయేలు సైన్యం కట్ చేయండి. పట్టుకోండి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పట్టుకోండి. నడవండి. ఇశ్రాయేలు సైన్యమునకు ముందు నడచిన దైవమా ఇశ్రాయేలు సైన్యమునకు ముందు ఆదాం గారికి ఇచ్చినటువంటి గృహంలో ప్రభువా మా తండ్రి పై ఫ్లోర్ లో రెండో రూమ్ లో ప్రభువా
ఈ రోజు మా తండ్రి నీ నామం పేట నాయన ప్రతిష్ఠించడానికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి మీ స్తోత్రాలు. కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశ్రమమిగులు వేయటానికి మీ కృపద ఇచ్చాను. యేసునామమున నడుచున్నాం తండ్రి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పరిశలైనా వారిని పగలరా జనా మహిమోన్నతుడా, సర్వశక్తివంతుడా, వారిలో ఒంటరి వాడు 10,000 గ్రంథాలు ఇచ్చిన రీతిగా అంచెలంచెలుగా కుటుంబాలను వర్ధలింపజేస్తూ ఈ ప్రాంతం అంతా నీ వెలుగులో ఉంచు చక్కని గృహాలు బిడ్డలకిచ్చుచున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. ఎరిచేర్ల వారి కుటుంబాల్లో నైనా బామ్మతి గారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవునికరంగా ఉంచి నైనా కుటుంబ క్షేమం కొరకు నీవు ఇచ్చిన గృహాన్ని బట్టి వందనాలు. ఇవ్వబడిన 3 కుమార్తెలు నైనా బిడ్డల యొక్క కష్టార్జితం దీవెనకరంగా మార్చి బిడ్డలకు నాయన ఎదుగుదల కొరకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు నీవు నాం తండ్రి. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా వరాదుతాలైనా నీవే తోడుగా ఉండము. మరియు బెడ్రూమ్ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆయన ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి ఎక్కించుకుని దావీదు ప్రార్థించిన రీతిగా ఉన్నతమైనటువంటి పట్టుకోండి తండ్రి కుమార్ అన్నాడు. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా వరాదుతాలైనా పరిశుద్ధమైన ప్రభువా యేసయ్యా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి నూతన గృహంలో పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ బెడ్రూమ్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి ప్రభువా ఈ గృహంలో నాయన వారు నాయన విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా ఈ రూమ్లో కావలసిన కాపుదల ఉంచండి, సహాయం దయచేయండి. సాధారణంగా ఎటువంటి అధికారం లేకుండా నీ పరిశుద్ధాత్మ నీ గృహంలో ఉంచమని యేసునామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. దేవునికి స్తోత్రాలు. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఇశ్రాయేలు సైన్యము ముందు నడుచున్నట్లు మాతో కూడా నుండి మమ్ము నడిపించుము. నేడు మాతో కూడా నుండి మమ్ము నడిపించుము. దేవాలయములో నీదు మేఘం రాగానే యాజకులు నీ తేజ మహిమకు నిలవలేకపోయిరి. వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. రెండో బెడ్రూమ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తుండగా మీరు దీవించండి. మరి కట్ చేస్తున్నాం, కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా ప్రార్థన చేసుకుందాం. సమయంలో ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ మా తండ్రి, ఈ బెడ్రూమ్ను మీరు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. దీంట్లో ప్రభువా నీతిమంతుల గుడారాల్లో సునాద గీతాలను పడినట్లుగా ఎక్కువగా నేను స్తుతించి ఆరాధించి నేను భక్తులు కలిగి మరి మాతమ్మ యాదము చక్కగా ప్రభువా నడిపించారు. ఇంకా ముందు కార్యక్రమంతో తోడు తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహాయ సహవాసము ఈ నూతన గృహానికి తోడుగా ఉండును గాక. దేవుని స్తోత్రం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగు. Namaste.
చాలా క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయండి. చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు, మంచి వాతావరణం కొరకు కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేయండి. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతమైన దేవ, స్తోత్రాలు బాబు. రాత్రి సమస్తం కాచి కాపాడి ఉదయకాలం మాకు ఇచ్చిన అవసరం ఆరోగ్యాలు బట్టి కూడా నీకు వందనాలు బాబు. ఎందుకోనైనా ఇదిగో ప్రభు ఉదయకాలంలోనే ఈ రీతిగా మమ్మల్ని అందరూ సమకూర్చినందుకు కూడా నీకు వందనాలు. ఈ కుటుంబంలో ప్రభావ తండ్రి అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేసి పెట్టారు బాబు. స్తోత్రాలు తండ్రి. అలాగే నాయన ఆదాములు తన భార్యను ప్రేమించి వచ్చిన బిడ్డలను బట్టి కూడా నీకు వందనాలు తండ్రి. అదే రీతిగా నా ప్రభా వారికి ఒక నివాసం అవసరమై ఉన్నది కనుక నా తండ్రి నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఈ గృహాన్ని బట్టి, స్థలాన్ని బట్టి ప్రభా వారు సమకూర్చుకుంటా నువ్వు ఇచ్చినట్టు కష్టార్జితం పలపత్తి ఆ యొక్క బిడ్డలు నా ప్రభా సమస్తం మీరు సమకూర్చారు బాబు. నీకు వందనాలు తండ్రి. దయగల దేవుడు, కృపగల దేవుడు ప్రభా నాయన నీ దాసులు ఇచ్చినట్టు ప్రతి ఆ యొక్క మాటను వారు వచ్చిన నోట్ల మాట ప్రతిది కూడా ఈ కుటుంబానికి దీవెనకరంగా
దేవుని దాసులు సంఘాధ్యక్షులు ప్రియులు జాతీయ గారి మధ్యలో ఉంచబడిన చాలా ప్రశస్తమైన దివ్య నామములో మీ అందరికి వందనాలు. మరి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా దేవుని నామానికి మహిమకరంగా మరి జరిపిస్తున్నటువంటి ఆంధ్ర బాప్టిస్ట్ సెమినరీ టౌన్ సంఘం యొక్క సంఘ ప్రతినిధి గారు, సిఆర్గా ఉన్నటువంటి రెవరెండ్ డాక్టర్ జోసఫ్ రాజు గారు, జనరల్ సెక్రటరీ గారికి, వేదికగా ఉన్నటువంటి దైవజనులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ నూతన గృహం నిర్మించుకుని దీని రోజు దైవ సేవకుల ద్వారా, బంధువుల ద్వారా ఓపెనింగ్ చేసుకున్నటువంటి సహోదరులు ఆదాం గారికి, వారి యొక్క సత్యమణి గారికి, వారి బిడ్డలకు మరొకసారి మా కుటుంబం తరఫున, సంఘము తరఫున ప్రత్యేకమైన శుభాలు తెలియజేస్తున్న ఇక్కడ వెలిచర్ల వారు ఉన్నారు, వారి కుటుంబాలకు కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రియమైన వాళ్ళరా, చాలా చక్కటి గృహము మనం ఉదయకాలంలో ఈ లోపలికి వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషం కలిగింది. ఎందుకంటే ఒక 40 సంవత్సరాలు పూర్వము మనం మన గ్రామాలలో, మన పేటల్లో చూసినప్పుడు అతి సామాన్యమైన తాటేక గృహాలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనందరూ కూడా తెలుసు. దేవుని మహాకృపలో దేవుడు అంచెలంచెలుగా మన బిడ్డలను ప్రేమించి ఆస్వాదించి మంచి గృహాలు కట్టుకోవడానికి, మంచి చదువుకోవటానికి, మంచి వస్త్రాలు ధరించడానికి కనబడుతూ ఉంటాయి. చాలా గృహాలు కనబడుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ గృహాలలో వారు చేసినటువంటి ప్రార్థన, వారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి, వారి యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, వారి యథార్థమైనటువంటి జీవితాన్ని బట్టి ఆ గృహాలలో ఉన్నటువంటి వారిని దేవుడు ఆస్వాదించినట్లుగా మనం చూస్తాం. అన్ని గృహాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు అందరినీ కూడా ఆస్వాదించలేదు. వారు ఆ గృహంలో దేవునికి ఎంత అవకాశం ఇచ్చారో, దేవుని ఎంతగా ఘనపరిచారో, దేవుని ఎంతగా స్తుతించారో దానిని బట్టి ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆస్వాదించాడనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. నేను ఈ మధ్యాహ్న కాలం ప్రతి విషయంలో కూడా మనము దేవునికి ఏం చెల్లించాలండి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ఈ గృహము పునాది వేసినప్పుడు సిఆర్ గారు మేము కూడా ప్రార్థన చేశాం. మళ్ళీ ఈరోజు ఇంత అందముగా తయారు చేసుకున్నటువంటి గృహంలో మరి సేవకులందరూ కూడా వచ్చి ప్రార్థించి ఆ రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రార్థించడం అనేది చాలా సంతోషం. అంటే క్రియారూపము ఆ చేసినటువంటి ప్రార్థన వారి యొక్క కష్టార్జితం. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మీకు 2 మాటలు. అవేమిటంటే దేవుని దయ వలన, దేవుని కృప వలన. ఇప్పుడు యశ్వ గారిని ఏవయా నువ్వు సంవత్సరాలు కూడా చెరుకుపల్లిలో నువ్వు ఎలాగ మందులు కట్టావంటే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా? ఏమంటాడు? మా అబ్బాయి గారు ఎక్కడో అమెరికా వాళ్ళు వచ్చిన డబ్బులతో నాకు కష్టార్జితంతో చర్చి కట్టని అంటాడా? ఆయన కానివ్వండి, వారు కష్టపడి ఆ సంపాదించిన దానితో ఆ మందిరము లేక గృహాన్ని కట్టాలి. కానీ వారు ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ముందుగా చెప్పే మాట దేవుని. మరి ఆదాం గారు కూడా మరి ఇంత గృహం కట్టాడంటే దేవుని దయ, దేవుని కృప లేకపోతే మనం ఏమి కూడా చేయలేము. దేవుడు తారుమారు చేసేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. బాబేలు గోపురాన్ని కట్టాలనుకున్నారు, కట్టగలిగారా? తారుమారు అయిపోయింది. కారణం ఏమిటంటే వారు గర్వించారు. పిల్లరా వారు ఇంకా తిరిగిలేదు, మేమే దేవుడి కంటే గొప్పవారు జ్ఞానంగా అనుకున్నారు. దేవుడు వెంటనే తారుమారు చేశారు. కాబట్టి మనం దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు, దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మన గృహాల్లో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు. అందుకనే మనం చెప్పుకునే మాట ఏమిటంటే ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి ఏం చెల్లించాలండి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. దీనికి
ఈ వాక్యము అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం. గృహ కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, బర్త్డే కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, ఏ కార్యక్రమాలు అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా ఈ మాటను పౌలు గారు చెప్పిన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. అయితే ఇంత మంచి గృహాన్ని నిర్మించుకున్నటువంటి గృహంలో ఎవరు ఉండాలంటే యేసయ్య ఉండాలి. దేవుని స్తోత్రం. ఎవరు ఉండాలండి? యేసయ్య ఉండాలి. రెండు మాటలు నేను చెప్పి ముగించేస్తాను. మొట్టమొదటిది, యేసు ఉన్న గృహము, యేసు లేని గృహము. యేసు ఉన్న గృహములో దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. యేసు లేని గృహములో సాతానుడు ప్రవేశిస్తాడు. నేటి దినాల్లో క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయంటే సాతాన గృహాలుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దేవుడు మంచి గృహాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ గృహంలో ప్రార్థనలు ఉండట్లా. దేవుని యొక్క దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ కృపను బట్టి వారు దేవుణ్ణి స్తుతించలేకపోతున్నారండి, దేవుని ఆరాధన చేయలేకపోతున్నారు. అయితే యేసు ఉన్న ఇంటిలో దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు. ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కపెర్నహూము అనే గ్రామంలో యేసు ప్రభు వారు ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. ఎక్కడంటే అది కపెర్నహూము అనే గ్రామంలో యేసు ప్రభు వారు ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా ఆ గృహస్థులు ఎంత సంతోషపడి ఉంటారండి. యేసయ్య మా గృహంలోకి వచ్చాడు, ఇంకా మాకు ఎంతో సంతోషం అనుకున్నారండి. అయితే యేసయ్య గృహంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం నష్టం జరిగింది. కానీ నష్టం జరిగినా కానీ అది వారు లాభముగా ఎంచుకున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి యేసయ్య ఉన్న గృహాల్లో కూడా కొన్ని శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని నష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మనము భరించగలగాలి, దాన్ని మనం తట్టుకోగలగాలి. ఏం చేశారు అక్కడ? ఆ నలుగురు వ్యక్తులు ఆ యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక ఆయన తీసుకువెళ్దామని ఇంట్లో ప్రయత్నం చేశారు, కానీ ఏమి కూడా ప్రయోజనము కాలేదు. వారు పైకి వెళ్ళినప్పటికి కూడా అక్కడ దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు. గమనిస్తున్నారండి? ఆ గృహస్థులు దాన్ని నష్టంగా అనుకోలేదు. వారు అసలు యేసయ్య ఉండటమే ఆ గృహంలో గొప్ప అనుకున్నారు. కనుకనే ఆ గృహము పేరు ఇప్పటికి కూడా మనం కపెర్నహూములో ఉన్న గృహము. ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత అండి. అయ్యా మీరు మా ఇంట్లో రావద్దండి, మా ఇంట్లో మీరు చేయవద్దు అంటే ఈరోజు ఆ కపెర్నహూములో ఉన్న ఇంటి గురించి మనం చెప్పుకునే వారము కాము. అంటే కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. రెండవదిగా యేసు లేని ఇల్లు. యేసు లేని ఇంటిలో ఏముంటాయంటే శోధనలు. ప్రియులరా, ఒక తల్లి ఏం చేసిందో తెలుసా? ఆమెకు ఒక సాతాను పట్టినప్పుడు చాలా బాధపడుతుంది. ఒకరోజు దైవ సేవకులను పిలుచుకుని ప్రార్థన పెట్టుకుంది. మొత్తానికి ఆ సాతాను ఆ గృహంలో నుండి వెళ్ళిపోయి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అసలు ఏంటి? ప్రార్థన లేదు, అవసరం తీరిపోయింది. ఈ దినాల్లో చాలా మందికి అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత దేవుడు అవసరం లేదు, సేవకులు కూడా అవసరం లేదు. దేవుడు అవసరం లేదు, సేవకులు అవసరం లేదు, ఇంకా బంధువులు కూడా విడిచిపెట్టేస్తారు, సెడిపడిపోతారు చాలా మంది. అలా చేయకూడదు. ఇక్కడ ఆ గృహానికి వచ్చి చూసినప్పుడు ఖాళీగా ఉంది గృహం. అప్పుడు అనుకుంది, నేను ఒక్కడినైతే పంపించేస్తారు వీళ్ళు అని. ఎంతమంది తీసుకొచ్చిందండి? 7. గృహంలో ప్రవేశించకుండా ఉండాలంటే ఆ గృహంలో ప్రార్థన అనే ధూపం ఉండాలి. కాబట్టి మరి హెచ్ఎల్ వారి కుటుంబంలో దేవుడు జరిగించిన వేళను బట్టి గృహంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేసినప్పుడు సాతానికి ఎటువంటి అధికారము. కాబట్టి ఈ గృహంలో నిత్యము మరి గృహస్థులు ఎవరు లేరు, మనకుండా చెప్పుకున్నాం. ఏది ఏమైనా ఈ గృహంలో ఇప్పుడు వరకు కూడా ప్రార్థన జరిగినాయి. అదే ఒక ప్రార్థన సాతానికి రావడానికి అవకాశము లేదు. కాబట్టి ఆ గృహస్థుల్ని అభినందిస్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా గృహంలో ప్రార్థన, వాక్య ధ్యానము, దైవసేవలు ఆహ్వానించుకుని ప్రార్థన చేసుకోండి. దేవుడు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాలు ఈ గృహానికి అనుగ్రహించును గాక. మంచి రీతి వరకు అందించబడిన ప్రభావాలు కలుగును గాక. ఆమె నాకు సమయం ఇచ్చిన మరి అధ్యక్షుల గారైన జోసఫ్ అన్నయ్య గారికి, అభిషక్తులైన జడ్జయ్య గారికి, ఇష్టపడింది చెట్మెల్లో మంచి కష్టజీవి. మరి నిజంగా మరి 4 బిడ్డలు దేవుడు ఇచ్చాడు. ఇచ్చి ఈ రోజుని ఈ స్థితిలోకి దేవుడు తీసుకొచ్చారంటే కేవలం ఆయన రూపాయి దైవజనులు చెప్పినట్లుగా. అయితే దేవుడు ఇక మన కుటుంబాల్లో ఉండవలసింది ఏంటంటే, ఒకటి ఆ వాక్యముతో పునాది వేసుకోవాలి. వాక్యముతో పునాది వేసుకోవాలి.
ఎప్పుడైతే వాక్యం మీద ఆధారపడతామో, సత్యవాక్యం మీద కానీ ఇంకా దేవుడిచ్చిన వాక్యం మీద ఎప్పుడైతే మనం కష్టపడతామో, నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించింది, నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించింది. నిజమే, ఈరోజు మరి ఇదివరకైతే వాక్యం మీద కట్టబడాలి. రెండోది ఆ పునాది వాక్యం అయితే కప్పు ప్రార్థన. అమ్మా, కప్పు ప్రార్థన. ప్రార్థన ఎంతో ఎలాంటిదంటే పరిస్థితులు మారుస్తుంది, మనకు వచ్చే ప్రతి కీడును దూరపరుస్తుంది, వచ్చే ప్రతి విధమైన వ్యతిరేకతలను ఏమైనా సరే అది. అందుకనే యొక్క సామెత గ్రంథంలో ఉంటారు కదా, ఎవరు తీయద్దండి. అయితే అక్కడ జ్ఞానవంతులను తన ఇల్లును కట్టుకును, జ్ఞానవంతులను తన ఇల్లు కట్టుకును. నిజమే, ఆ కట్టుకున్న దీపము, ఆ దీపం ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోకుండా ఉన్న గోడలు కట్టాలి. ఏం కట్టాలి? విశ్వాసమైన గోడలు కట్టాలి. ఎప్పుడైతే విశ్వ కడతామో ఆ దీపము ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతుందంట. ఆ దీపము ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతుందంట. అందుకనే ఆ ఇల్లు, అందుకనే యేసోబుని తన జీవితంలో ఉన్నత స్థితిలో రావడానికి కారణం ఏంటంటే, మరి ఐగుప్తు ఇంటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి సమస్తములో కూడా యేసోబుని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. అలాగే మరి ఆదామును, మరి మార్తమ్మను, వారి పిల్లలను ఎప్పుడు కూడా వాక్యమందు, ప్రార్థన యందు, విశ్వాసమందు, మరి ఈ యొక్క సుందరమైన గృహం ఎలా ఉందో ఆత్మ జీవితంలో కూడా అలా ఉండి ఎప్పుడు కూడా వర్ధిల్లాలని ఈ కొద్ది మాటలు మన ఎన్నికల్లో దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించను గాక. ఉండటం మన మధ్య చాలా సంతోషం. వారు చాలా క్లుప్తంగా చిన్న అనుభవాన్ని వారు తెలియజేసిన తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. సంసోనయ్య గారు పాడండి, పాటే జరిగేది చిత్తమే ప్రభువా, ఎన్ని మారులు వేడినా నా ప్రార్థన ఆలకింపుమా, ఎన్ని తలచినా ఏదడిగినా నీ తోడు లేక, నీ ప్రేమ లేక, ఇలాలోని ఏ ప్రాణి నిలువలేరు. అడవి పువ్వులేని ప్రేమ పొందగా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా, నా ఏడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, ఎన్ని మారులు వేడినా నా ప్రార్థన ఆలకి పదిలా పరాచితి ఆరిపోయినా వెలుగు దీపము వెలిగించుము, నీ ప్రేమతో ప్రభువా వెలిగించుము, నీ ప్రేమతో చిత్తమే ప్రభువా, ఎన్ని మారులు ఇని వేడినా నా ప్రార్థన ఆ దేవుని మనస్సు మా ఇంట్లో ఉండటం బట్టి దేవుడు వారిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి సొంతంతటిని కూడా
దేవుడు ఏం చేశారంట అండి, ఆశీర్వదించారు. ఇది మనం కలిగి ఉండాలి. చూడండి, తర్వాత దేవుని యొక్క సందులో ఆయన కుటుంబంలో మరి ఇందాక ఒక కుటుంబాన్ని జ్ఞాపం చేశారు పాస్టర్ గారు. కప్పంగా హోములో ఉన్నండి కుటుంబం, నిజంగా చాలా కుటుంబాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఇంకొక మాట అండి, మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలో 11వ వచనంలో ఆ మాట కూడా చూడండి. 11వ వచనం, మరియు మీరు ఏ పట్టణంలోనైనాను గ్రామంలోనైనాను ప్రవేశించినప్పుడు యోగ్యుడు ధ్యానం చేసి ప్రవేశించామో ఇంటి వారికి వందనాలు చెప్పారు, మనం లోపల చేర్చుకున్నారు. ఇదే దేవతల్లో ప్రభు అని పంపుతూ చెప్తున్నాడు, మీరు ఏ గ్రామంలో అయినా ఏ కుటుంబంలో వెళ్ళినా ఇంటి వారు మొదలు మీరు ఏం చెప్పాలి, చెప్పండి, శుభం కలుగును కాక. మరి ఆదాము రాజు అని భార్య మార్తం గారు మరి కష్టార్జితాన్ని దేవుడు హెచ్చించి ఆశీర్వదించి మరి ఇంత మంచి గృహాన్ని కట్టించారు. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక. మనం ఉంటే ఇల్లు అవునంటండి, జ్ఞానం కలిపి కట్టాలి. జ్ఞానంతో ఇల్లు కట్టబడుతుంది, గదుల చేత నిర్మించబడుతుందని సులభం రాస్తుంటారు. మరి దేవుని యొక్క సందులో వారికి ఇచ్చిన 3 కుమార్తెలను కుమారుడు కుటుంబం అంతటిని మరి దేవుని సందులో ఈ మంచి గ్రహించిన గృహంలో మనం ఏం చేయాలి, దేవుని సందులో నిత్యము ప్రార్థన ధూపం దేవునికి దగ్గర చేరాలి. భక్తుంటాడు, ఆ ప్రార్థన ధూపం వల్లేను నేను చేతులెత్తుట సాయంకాలము నైవేద్యం వల్ల నీ దృష్టికి. అటువంటి ప్రార్థన ధూపం ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో ఉన్నదో మన కుటుంబాన్ని దేవుడు అంచులంచులుగా దీవిస్తాడు. శారీరకంగా వచ్చిన ఆశీర్వాదం కాదు కానీ దేవుని ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది. ఆ ఆశీర్వాదం కుటుంబాల పిల్లలకు అందరికీ చెందును కాకని మాట అనిపిస్తున్నాను. తండ్రి గారు అంటే వాస్తవానికి ఏదైనా మా తాతగారు అంటే మా నాన్నోళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎరిచేరు వాళ్ళు అల్లుడు, అంతేనా? దేవునికి స్తోత్రం. ఇక్కడ ఒక మాటని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఏదేమైనా ఇటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనందరం దేవుని సన్నిధిలో ఆనందంగా ఉంటుందా, ఎంతో సంతోషం. దేవునికి స్తోత్రం. జార్జయ్య గారు 5 నిమిషాల్లోనే చాలా 3 నెలలకే ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి. అవినాద వీటిలో ఎన్నాడు దేవ మనసం ఏమా 20 సంవత్సరాలు ఉంది అక్కడ. మరి ఆశీర్వాదాలు అయితే రాలేదు. 20 సంవత్సరాలు అభినంద వీటిలో దేవుని మందసం ఉంది, వారికి ఆశీర్వాదాలు లేవు. 3 మాసాలు అక్కడి నుండి ఏమండి మరి ఆ దైవజనుడు ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఆ ఇంటిలో పెట్టుకున్నాడు. అప్పుడు కంటే వారి గోడలకు పిల్లలు లేరు, గొడ్లన్నీ కూడా గొడ్డుమోతీగానే ఉన్నాయి, ఆశీర్వాదాలు లేవు. తర్వాత ప్రార్థన ధూపాన్ని అయినా ప్రారంభించాడు. ఏమండి ప్రార్థన ధూపాన్ని ప్రారంభించాడు, దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాడు. ఆశ్చర్యముగా 3 మాసాల్లోనే ఆశీర్వాదాలు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆదాము మరి కానీ దినాల్లో పాపం చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు, భార్య కూడా చాలా పనిచేశారు. ఈరోజు ఏమంటే చక్కటి గృహాన్ని ఈ మెట్లెక్కుతుంటే నాకు మోకాలు నొప్పి వచ్చేసింది. దావీదు అంటాడు, నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నన్ను ఇవాళ మరి ఈ గృహంలో తన భార్యను ఆదాముని వారి బిడ్డలు ప్రేమించి చక్కని గృహాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఈ గృహంలో ఏముండాలి, ప్రార్థన ఉండాలి, ప్రార్థన ఉండాలి. ఏమండి వెనక స్థితిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని, ఎక్కడికి తీసుకొచ్చా ప్రభువా అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఒక చిన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాం.
నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం ఆరాధనా నీకే యేసయ్యా ఆరాధనా నీకే యేసయ్యా నా చేయి పట్టి నన్ను నడిపి చేరదీసిన దేవా నా చేయి పట్టి నన్ను నడిపి చేరదీసిన దేవా నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం మహాయండకు కాలిన అరణ్యములో స్నేహించిన దేవుడవు నీవు మహాయండకు కాలిన అరణ్యములో స్నేహించిన దేవుడవు నీవు సహాయకర్తగా తోడు నిలచి తృప్తి పరచిన దేవా సేదదీచిన ప్రభువా సహాయకర్తగా తోడు నిలచి తృప్తి పరచిన దేవా సేదదీచిన ప్రభువా నన్నాకర్షించిన నీ ప్రేమ బంధం అనురాగ సంబంధం నన్నాకర్షించిన నీ ప్రేమ బంధం అనురాగ సంబంధం చెడిన స్థితిలో లోకంలో పడి ఉండగా ప్రేమించిన నాదుడవు నీవు చెడిన స్థితిలో లోకంలో పడి ఉండగా ప్రేమించిన నాదుడవు నీవు సదాకాలం రక్షణనిచ్చి శక్తినిచ్చిన దేవా జీవమిచ్చిన ప్రభువా సదాకాలము రక్షణనిచ్చి శక్తినిచ్చిన దేవా జీవమిచ్చిన ప్రభువా నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం ఆరాధనా నీకే యేసయ్యా ఆరాధనా నీకే యేసయ్యా నా చేయి పట్టి నన్ను నడిపి చేరదీసిన దేవా
నన్ను నడిపి చేరదీసిన దేవా నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం ఆత్మీయ అనుబంధం నా ప్రాణమా నా ప్రాణమా ప్రాణమా తనను వరిచిన తాను విడువడు, మనం వడిచిన మనను విడువడు. మనమంటే యేసయ్యకు ఎందుకో ఈ ప్రేమ. Thank you.